तो बाहर की गल है तो सिर्फ वाहिगुरू है। तो अज तुसी कहो मनोगे गल नहीं। अज हर चीज़ जिहड़ी है वो अणगिणत है। मैं अपने पाप नहीं गिणदा, मैं अपना झूठ नहीं गिणदा, मैं अपने पैसे भी नहीं गिणदा, वो भी मशीन लाई हुई है, वो भी अकाउंटेंट वखरा रखे है, मैनेजर वखरा रखा होया है। पर पाठ पूजा ये मैं खुद गिणदा। इत्थे उंगल ते कैलकुलेटर लाया होया है। मैं इन्ने वारी वाहिगुरू किया, मैं इन्ने वारी सतनाम किया, भी बाकी गल्लां तू अणगिणत करदा है। जदों रब दी वारी आउंदी उदों कैलकुलेटर चुक लैना तू। जदों इस तो गल सारी उल्ट है। एक रब है जिहड़ा लेखे तो बाहर है, बाकी तो हर चीज़ तेरी लेखे विच है। बाकी हर चीज़ तेरी गिणती मिणती च है, तू किसी भुलेखे विच है कि किसी नूं की पता है ना। आ सीसी कैमरे तो हुण आए ने, रब ने सीसी कैमरे तो उदों दे लाए ने जदों दा बंदा धरती ते आया। उदों दे चित्र गुप्त जिहड़े ने वो बिठा देते ने, बंदे दे नाल नाल ही तुरे फिरदे ने। गुरु की बाणी पढ़ो तो लग जाएगा पता। चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा ढक है। उन्होंने जदों सारिया टीवी फुटेज अगे रखिया, फिर किधर नूं भजेगा तू। अगे ना सी कोर्ट चले जाते सी, मेरा जी चलान गलत कटदा जी, पुलिस वाले ना मेरी बनती नहीं जी, वो मेरे तो रिश्वत मंगदा सी जी। हुण तुहाडीआं 2 फोटो आउंदियां ने, मैनू भी नहीं सी पता। अज जो पिछले साल लॉकडाउन लगे आ तो उदों बाद पता लगा भी कई हज़ारां दा चलान है। मैं कहा जी मैं तो गड्डी भजाउंदा ही नहीं। वो कहते ज्ञानी जी आ जाओ फोटो विखा देने थोड़ियाँ। हालांकि ठीक है भी मैं 100-200 तो नहीं भजाउंदा, पर स्पीड लिमिट 50 सी। हुण 60-70 तो बंदा आम चले जाता है। हुण जदों तुहाडीआं फोटो सामने रख दित्तियां जाणगियां, तुहाडे कोले कोई ऑप्शन नहीं है कि तुसीं कहो जी मेरे नाल ते धोखा हो गया जी, मेरे नाल ते गलत हो गया जी। सतगुरु कहंदे ने सेठ कर्म तां लेखे विच ने। जदों गुरु कोल आउणा एक गल पल्ले बन लैनी, लेखे कते ना छूटी है। कदे गुरु नाल हिसाब किताब करने वास्ते ना तुरिओ। इक्को गल कही जाओ, महाराज बख्श लो। हाँ वो बख्श सकता है, तो बख्शण की तुसी वेख लो कोई लिमिट है ही नहीं। बंदे की लिमिट हो सकती। मैं कहां कि मैं तुहाडा जी 500 जुर्माना माफ़ कर सकदा, नहीं मेरे तो उपर भी है। वो कहेगा मैं 1000 कर सकदा, उहदे तो उपर भी है। वो कहेगा मैं 50,000 कर सकदा, उस तो उपर भी है। जिवें राष्ट्रपति है, वो तुहाडी फांसी भी माफ़ कर सकदा है। जदों तुसी रब कोल जाना है, राष्ट्रपति तो उपर भी है, वो तुहाडे सारे गुनाह माफ़ कर सकदा है। वो तुहाडीआं सारियां भुल्लां माफ़ कर सकदा है, तुहाडे सारे पाप वो बख्श सकदा है। सच्चे पातशाह महाराज ने समझाया कि भाई कर्मां विच तुरोगे तो लेखे विच ने, पर जे उस परमात्मा की भगती वाले पासे तुरोगे तो सारियां गल्लां लेखे तो बाहर हो जाणगियां। उस प्रभु परमात्मा ने तुरठना है तो साढ़े सारे पाप सारियां भुल्लां बख्श देनियां ने। हाँ जी। हृदय शुद्ध सेवै श्री नामो, तिह नह तिन को लेख सो कामो। जिहदा हिरदा शुद्ध है, जिहड़ा परमात्मा दा नाम सिमरदा है, सतगुरु कहंदे उन्हों कदे भी लेखा नहीं देना पैंदा, उन्हों कदे हिसाब किताब नहीं देना पैंदा। कि आप जी मानते हो ये गल कोर्ट भी मानती है। बंदे कोलों कत्ल हो गया, कोर्ट ये नहीं पता करती कि कत्ल इन्हें कीता है कि किन्ने कीता है। ये सिर्फ एक ज्यूरी का एक पक्ष है।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈਣੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਵਿਕਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਗ ਕੁਤਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਮੁੱਠ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਝਟਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਜੀ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, 4 ਪਖੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1-2 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂਬੜਾ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਖੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਖਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਨੇ ਹੋ। ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਚਾਦਰ ਖੇਸ ਚੁੱਕੀ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਕੱਛ 'ਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਟੋਕਾ, ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ। ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਪਟ ਛਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਹਿ ਤਿਨ ਕੋ ਲੇਖੇ ਸੋ ਕਾਮੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੋ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਾਵਤ ਪੰਥ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਰੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰ ਸੁਨ ਕਰ ਕੈ, ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਪਗ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰ ਕੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੇ ਬਚ ਸਾਬਨ ਸਮਸਰਹੀ, ਮਨ ਮਲੀਨ ਪਟ ਉਜਲ ਕਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸਾਬਣ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜਾ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਅਬੈ ਮਮ ਸਦਨ ਬਚਿਤਰਾ, ਪਾਏ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੁਮ ਆਏ, ਸਰਬ ਸਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਗਮਨੇ ਤਾਂ ਕੈ ਸਦਨ ਮਝਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂ ਸਥਲ ਥੋ ਅਦਕ ਸੁਹਾਵਨ, ਤਹ ਇੱਕ ਕੀਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕੜ ਸਾਵਨ। ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਲੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਾਰੇ ਕਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਪਾਈ ਨਿਜ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਨ ਕੇ ਹੇਤਾ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸੇਠ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬਲ ਪਿੰਗ ਕੋਰੀ ਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਨ ਲਖੈ ਤਿਯ ਜੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਲ ਪਿੰਗ ਕੋਰੀ ਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭ ਸਮਾਨ ਲਖੈ ਤਿਯ ਜੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੀ ਪਰ ਪੁਰਖਨ ਰਤ ਔਰ ਨਹਿ ਤਰਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤ ਕੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ਰੰਚ ਸਮਾਨ ਨ ਤਨ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੰਚ ਸਮਾਨ ਨ ਤਨ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਤੁਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੁਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਹੇ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬਡੇਰੇ ਦੰਪਤ ਬਿਲ ਸੈ ਬਰਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਨਾਰੀ ਜੇ ਨਿਜ ਪਤ ਤਿਆਗੀ ਪਰ ਪੁਰਖਨ ਪਿਖ ਕੈ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਵੈ ਕੈ ਨਿਡਰ ਤਜੀ ਜਗ ਬਰੀੜਾ ਸਾਧੁ ਹੇਤ ਕਰਹੀ ਮਿਲ ਕ੍ਰੀੜਾ। ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। तेह जमदूत गहे जब आई जाहे कसीटत देह सजाई। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। लोहे थंब को लालत पाई खैच ताहे कै संग लगाई। ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। इत्यादक दुख देह कनेरा कौन पुकार सुने तिस बेरा। ਆਖਿਆ ਬੀਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਕਰਲਾਟ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। जग में निंदा कष्ट अगारी असगत हवै बेविचारन नारी। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਰਨਹੀਨ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। पति व्रता को जस जग माही आगे अनक बिदन सुख पाही। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਕਰ ਐਸੇ, ਨਹਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪੁਨ ਤੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ, ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹਤਿਆ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚ ਗੁਰ ਕੇ, ਪਰੇ ਪਾਏ ਪਰ ਜਮ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਔਗਣ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਸੰਤੋ ਮੈਂ ਅਗ ਕੀਏ ਭਾਰੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਈ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਛਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ, ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ ਕਰੋ ਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੇਠ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੜਦਾ ਕੰਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। बड़े सारे गुनाह ऐसे ने साडे मुल्क विच बहुतियां गल्लां दी चर्चा नहीं होती। सिफारिश इन्नी है, रिश्वतखोरी इन्नी है, सियासी धार्मिक प्रैशर दबाव इतना है। तुसी फॉरन च सुनिया होएगा कि किसी व्यक्ति दा उन्हें शराब पी ली, उन्हें गलत गड्डी चलाई, कुछ किया, उहदे लाइसेंस के उत्ते कुछ पॉइंट चढ़ गए। हुण साडे ते पॉइंट चढ़ते ही नहीं, क्योंकि बंदा पैसे लैके खुद ही चढ़ जाता है, तो वड्डे तो वड्डा अफसर दब जाता है, मुड़ के लभदा ही नहीं तो सिफारिश चढ़ जाती है, उत्थे नहीं चढ़ती। फिर उहदा इलाज की है? उहदा इलाज ये है, ਉਹਦੀ टाइम लिमिट उन्होंने रखी हुई कि अगले 3 साल अगर दोबारा तुहाडी कोई लाइसेंस की मिसटेक नहीं आती, वो पॉइंट अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस तरह दुनियावी जिंदगी विच किसी बंदे तो भुल हो गई तो जज दे कोल एक ये भी गल है कि वह लिख दिंदा है कि अगर अगले 5 साल तेरी कंप्लेंट नहीं आती तो यह सज़ा तेरी माफ़ है। 5 साल बाउंड कर दिता बंदा, पर जे अगले 5 सालों तू दोबारा पकड़िया गया, यही गलती तू दोबारा की, ये केस वो अटैच कर दिता जाएगा।
ਰੱਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੂੰ ਪੰਜ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਾ। ਗਲਤੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਅਪ ਕਰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਮਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਐਸੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਜ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣੇ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਆਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਠਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਕੋਈ 2-4 ਮੁਰਗੇ ਛੁਰਗੇ, 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਛੋਤਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਠ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤ ਆਇਸ ਕੇ ਰਹੋ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਸਿਮਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਗੁਰ ਕਹੇ ਪਾਛਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਊ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤ
बाहर अगारी करो ना को, कि मुड़के तो तू गलती नहीं करेंगी। अगली गल, पत आयस के रहो अनुसारी, अपने पति व्रत धर्म दे विच रवी। सिमरो सत नाम सुखकारी, परमात्मा नू याद करी, तेरे जीवन विच सुख ही सुख रहणगे। हाँ जी। आसे उपदेश दीन तिन ताई, करे बतीत रैन जग साई। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। दंपत के उर दे कर शांता, गमन कीन मार्ग सुख दाता। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।